जगन्नाथ। ओडिशार पवित्र धरारे जेउठी प्रति श्वासरे बसिछि भक्ति और श्रद्धा, समुद्रर नील तरंग सह मिसी जाए शंखनादर गुंजन, सेई पवित्र भूमि रे अछि श्री जगन्नाथଙ୍କ दिव्य धाम नीलाचल धाम पुरी, जेउठारे भगवान निजे जगत को शिक्षा देबाकू लीला रचंती। आज आमे सुनिबाकू जाउछे एमिति एक दिव्य कथा जेउठी अछि प्रेम, गर्व, विरह, अभिमान एवं दयार अपार लीला। एहा हेउछि माता लक्ष्मी, महाप्रभु जगन्नाथ और बलभद्रंकर अद्भुतपूर्व पुराण कथा। दिन थिला मार्गशीर मास गुरुवार। माता लक्ष्मी समग्र पुरी क्षेत्र भ्रमण करने को बाहरिले। से एक वृद्ध ब्राह्मणी बेशरे मंदिररू भ्रमण निमित्त प्रस्थान कले। किंतु मनरे गोटे प्रश्न, मु काहा उपरे मोर कृपावृष्टि करिबी। माँ लक्ष्मी प्रथमे विचार कले मंदिरर अर्चक मानक घर को जीवाकू, किंतु से सेठारे पहुँची देखिले कि सूर्योदय परे मध्य सेमाने शोइथिले। ना शुद्ध आचार, ना पवित्रता, ना शुद्ध वस्त्र। यह देखि माँ लक्ष्मी कहले, एठी मोर बास संभव नुहे, यह मो योग्य स्थान नुहे। तापरे माँ लक्ष्मी आगकू बढ़िले, देखिले सूर्य उदय होई सारिला परे मध्य नारी माने केश खोला करी शोइछंती एवं गुरुवार निज संतान को मारुछंती। ना शुद्धता, ना पवित्रता, घर मान सेमिति अलिया होई पड़िछि। केते दिनर खाद्य रे माछी बसिलेनी। किछि बाट आगकू गला परे माँ देखिले एक नारी केश खोला करी द्वारबंध उपरे बसी दांत घसुची। यह देखिला परे माँ लक्ष्मी से नारी को कहिले, आलो माँ, आज बा मार्गशीर मास गुरुवार, तुम्हें पूजा करबनी कि। से नारी माँ लक्ष्मी को कटु कथा कही सेठारु तड़ीदेला। माँ लक्ष्मी बहुत दुख मनरे आगकू बढ़िले। किछि बाट आगकू गला परे माँ देखिले कि ग्राम ठारू दूर रे एक अलगा घर, चंडाल घर, किंतु गोबर लिपा, सुंदर चिता, पवित्र हस्त, पवित्र चिंता। एवं सेठी जाई माँ देखंती तो एक नारी शुद्ध और पवित्र रूपरे माणबसा गुरुवार पूजा करुछि। सेई घरटी थिला श्रिया चंडालिनीर। जन्म नुहे, कर्म ही पवित्रतार परिचय दिए। सेई गृहरे माता लक्ष्मी प्रवेश कले। माता निजे निज प्रकृत स्वरूपरे से गृहरे उपस्थित हेले। श्रिया चंडालुणी माँ लक्ष्मी को देखी माँ को चरण रे पड़ीगला। भोग प्रस्तुत हैला। माँ स्नेहरे ग्रहण कले एवं श्रिया चंडालुणी को धन, जन, ऐश्वर्य, सौंदर्य, संतान संततिर आशीर्वाद देई सेठारु प्रस्थान कले। सेही समय रे महाप्रभु बलभद्र पुरी भ्रमण करुथिले एवं माता लक्ष्मी को से चंडालुणी घरे देखी बहुत दुखित और क्रोधित हेले। एमानंक घरे आम कुलबधू लक्ष्मी, यह किपरि संभव। श्रीमंदिर को फेरी माँ लक्ष्मी भोजन प्रस्तुत करिले। महाप्रभु जगन्नाथ और माँ सुभद्रा प्रसाद निमित्त आसी बसिले, किंतु महाप्रभु बलभद्र प्रसाद ग्रहण करिवा पई आसिले नाही। महाप्रभु बलभद्र अहंकार वशत प्रसाद ग्रहण कले नाही। प्रभु जगन्नाथ जाई ज्येष्ठ भ्राता बलभद्र को पचारिले, भ्राता आपण एते दुखित कौन पाई। प्रभु बलभद्र कहिले, आज सकाळु लक्ष्मी जाई चंडालुणी घरे प्रसाद ग्रहण करिथिले। शुद्धता पवित्रतार विचार नहीं, नीच जाति लोक, मु लक्ष्मी हाथ रंधा भोजन ग्रहण करिबी नहीं। प्रभु जगन्नाथ मनरे विचार कले, परे लक्ष्मी को मु बुझेई देबी
କିନ୍ତୁ ଯଦି ଇଏ ରାଗିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଶେଷ ନାଗ, ସେ ଯଦି କ୍ରୋଧରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ଦେବେ ତ ପ୍ରଳୟ ହିଁ ଆସିଯିବ। ତ ପ୍ରଭୁ ଯାଇ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ତ ଆମେ ବି ଖାଇବୁ ନାହିଁ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜ ଅପମାନ ବୁଝିଗଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୀରେ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସେବା ମୋର, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ମୋର ସେବା ଅସ୍ୱୀକାର ତେବେ ମୋର ଏଠି ବାସର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଯେ ଯାଏଁ ମୋ ହାତରୁ ଆପଣ ଦୁହେଁ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ଯାଏଁ ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅନ୍ନ କ'ଣ ଜଳ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହା ମୋର ଅଭିଶାପ। ମୋର ଏଇ ଅଭିଶାପ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତ୍ୟାଗ କଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ସେ ଏହି ଲୀଳା ରଚନା କରି ସଂସାରକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଭକ୍ତର କୌଣସି ଜାତି, ଧର୍ମ ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ନଥାଏ, କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧ ଓ ଦୁଃଖର ସହ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ମହୋଦଧି କୂଳରେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଛୋଟ କୁଟୀର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କଲେ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା କହିଲେ, ମାତା, ଆପଣ ସମଗ୍ର ଜଗତର ମାତା, ଛୋଟ କୁଟୀରରେ ରହିବେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଉଛି। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଏକ ବିଶାଳ ଓ ଭବ୍ୟ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଲେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବେ ଅଷ୍ଟବେତାଳଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ଅଷ୍ଟବେତାଳ ଆସି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବେ ଅଷ୍ଟବେତାଳଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ବେତାଳଗଣ ଯାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରୋଷଘରକୁ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦିଅ ଏବଂ ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ବୁହାଇ ଆଣ। ଅଷ୍ଟବେତାଳ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ରୋଷଘର ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଭଣ୍ଡାର ଘର ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଲେ। ଏବେ ଅଷ୍ଟବେତାଳ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗରେ। ମାତା କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତ ରହିଗଲା, ଯାଅ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କ ନେଇ ଆସ। ଅଷ୍ଟବେତାଳ କହିଲେ, ମା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ଆମ ପ୍ରାଣ ରହିବନି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ତାର ପ୍ରବନ୍ଧ କରିଦେଇଛି, ତୁମେ ଯାଅ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବେ ନିଦ୍ରା ଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଓ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ନିଦ୍ରା ଦେବୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ସେବକଙ୍କ ନେତ୍ରରେ ବାସ କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଗଲେ। ଏବେ ଅଷ୍ଟବେତାଳ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କ ନେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏକ ଖଟିଆରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ଆସିଲେ। ବହୁ ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା, ସେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏବେ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆରେ ଆଜି ବଡ଼ପଣ୍ଡା କ'ଣ ଡାକି ନାହାନ୍ତି? ଏତେ ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି। ତ ଦୁଇ ଜଣ ଚିନ୍ତା କଲେ, ବୋଧହୁଏ ରୋଷଘରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଦୁଇ ଜଣ ଏବେ ରୋଷଘରକୁ ଗଲେ। ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ରୋଷଘର ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, କେହି ପଣ୍ଡା ବି ନାହାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଦୁହେଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କ୍ଷୁଧାରେ ଦୁଇ ଭାଇ କ'ଣ କରିବେ? ତ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର କହିଲେ, ଚାଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୋଖରୀ ଆଡ଼େ ଯିବା, ସେଠି ଖାଇବାକୁ ପଦ୍ମଫୁଲ କେଶର ଓ ପିଇବାକୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଦୁଇ ଭାଇ ଯେବେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖିଲେ ପୋଖରୀରେ ପାଣି ନାହିଁ, ଖାଲି ପଙ୍କ। ଏହା ଦେଖି ଦୁଇ ଭାଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀବିହୀନ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଶ୍ରୀୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀଙ୍କୁ ଧନ, ଜନ, ଗୋପ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଏମିତି କ୍ଷୁଧାରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ, ଭ୍ରାତା, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରଟି ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଭିକ୍ଷାରେ ମିଳିଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଯଦି ସେଠାକୁ ଯିବା, କିଛି ତ ମିଳିଯିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ କ୍ରୋଧରେ ପଳେଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଏବେ କହିଲେ, ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି,
ଚାଲ ବହୁତ କ୍ରୋଧରେ ପଳେଇଲା ତ ଆମେ କ'ଣ କିଛି ଖାଇବାନି ନା କ'ଣ? ଚାଲ ଚାଲ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଭିକ୍ଷା କରିବା, ଯାହା ହବ ଆଣି ଖାଇବା। ତ ଦୁଇ ଭାଇ ଛୋଟ ବାଳକଙ୍କ ବେଶରେ ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଆଗରେ ବସିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣେ ମହାତ୍ମା ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ତ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଢ଼ି ଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ଆହା କୁନି ବାଳକ ଦୁହେଁ, ନିଅ ମୁଢ଼ି ଗୁଡ଼ା ଖାଇଦେବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏହା ଜାଣିଲା ପରେ ବାୟୁଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଜୋରରେ ବହି ସବୁ ମୁଢ଼ି ଉଡ଼େଇ ଦିଅ। ସବୁ ମୁଢ଼ି ପବନ ଦ୍ୱାରା ଉଡ଼ିଗଲା। ଦୁଇ ଭାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଫେରି ଆସିଲେ। ବସି ଚିନ୍ତା କଲେ, କିଛି ନାହିଁ, ଚାଲ ପାଖ ଗ୍ରାମରୁ ଭିକ୍ଷା କରି ଆଣିବା, ଯାହା ହେବ ଖାଇବା। ଏହା ଜାଣି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରଭୁ ଦୁହେଁ ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବେ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ନ ମିଳୁ। ତ ଦୁଇ ଭାଇ ଯେବେ ଗ୍ରାମକୁ ଗଲେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ଦେଲେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା କହି ଗାଁରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। ଏମିତି 12 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଜଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ହତାଶ ହୋଇ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାଇ ମହୋଦଧି କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠି ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଏକ ବିଶାଳ ଭବ୍ୟ ପ୍ରାସାଦ। ଦୁଇ ଭାଇ ପ୍ରାସାଦ ଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ଯାଇ ଡାକିଲେ, କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? କିଛି ଭିକ୍ଷା ମିଳିବ? ବ୍ରାହ୍ମଣ 2 ଜଣ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏହା ଜାଣିପାରିଲେ ଏବଂ ଦାସୀକୁ ଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ। ଦାସୀ ଆସି ଦେଖି କହିଲେ, ହଁ ଖାଦ୍ୟ ତ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘର। ଆପଣ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତ? ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର କହିଲେ, ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ତୁମେ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଇଦିଅ, ଆମେ ନିଜେ ରାନ୍ଧି ଖାଇବୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ତୁମେ ଜଳିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଦୁଇ ଭାଇ ଯେତେ ନିଆଁ ଲଗାଇଲେ, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତାହା ଆଉ ଜଳିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ରାଗିକି ଚୁଲି ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ, ଭ୍ରାତା ମୁଁ ଆଉ କ୍ଷୁଧା ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି ନାହିଁ, ଜାତି ଯାଉ ପଛେ ପ୍ରାଣ ନ ଯାଉ। ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ବି ସହମତି ଦେଲେ। ତ ଦୁଇ ଭାଇ ଏବେ କ୍ଷୁଧା ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଦାସୀ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ତୁ ଯା, ତୋ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଯାହା ଦେବେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏହା ଜାଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହରେ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଏବଂ ଦାସୀ ଭୋଜନ ନେଇ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଆଗରେ ପରିସିଲେ। ଦୁଇ ଠାକୁର ଭୋଜନ ଅତି ସ୍ନେହର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଭୋଜନ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏହା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ବୋଲି। ଏବେ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ମୋ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛି। ମୋ ତରଫରୁ ବୋହୂଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିକି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନେଇକି ଆସ। ଏବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ଆଜିଠାରୁ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରସାଦ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖାଏ ସେଇଟା ଶୂଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଖାଇବ। ଯିଏ ମହାପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତା ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନ ଦେଖି ସମାନ ପୁଣ୍ୟ ପାଇବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସମ୍ମତି ଦେଲେ ଏବଂ ସେହି ଦିନଠାରୁ ପୁରୀର ମହାପ୍ରସାଦ ସମାନତାର ପ୍ରତୀକ ହେଲା। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିଲେ। ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଶାନ୍ତି ପୁଣି ଫେରିଆସିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୁଣି ହସି ଉଠିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଏମିତି ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ।